এখন ভাগবত ভগবানের আরতি হবে। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ভাগবত ভগবানের আরতি করুন। সকলে উঠে দাঁড়ান নিজের নিজের স্থানে। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो स्थिति निरोधार्थं काम काममयोजिजः तं कामं काम कामग्नं काम भावाय कामये यत् कामिनी कलिकलाप कुंठितः कामहप्य कामो विमोद बभूवः तं मानिनी मानद मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतः स्म्यहं यस्यांघ्रि पंकज पराग परप्रभावाद भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रीतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्रे सदा विमल बोधगणं विचित्रं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तो कृपालोकलोकमुक्तः कलिर्गृहात् यस्य तुण्डाश्च्युतश्च्युतो राजते हयं रसात्मकः तमच्युतकथाकुञ्जे शुकूजन्तं शुकं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरयं कृतिः कृता राधा भक्तिर्हरिर्यानं ताभ्यं यात समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं वन्दे युगलरूपिणीं वन्दे युगलरूपिणीम्। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो राधा रानी सरकार की। সকলে কলতালির সেবার সাথে हरि बोल। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल संत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। সকলে নিজের নিজের স্থানে বসে পড়ুন। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री श्री सरस्वत्यै नमः। ओम गणेशाय नमः। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यो नरों चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। आजानुलम्बितो भुजो कनको वदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो योगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियो करो करुणावतारो। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्तो नमस्तुते। यणमाद्यस्य यतोऽन्वया दितरथश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। वृन्दावनं स्थलं देहि मतिं कृष्णं पदं भुजे गोपी भावं देहि देवी श्रीवृन्दादेवी नमोस्तुते। जय रूप सनातनो भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোস্বাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পুরম। কে গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वश्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार सबे कृपा करे पदधूलि देह मस्तके आमार। के जय जय राधा रमन प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। बोले नवद्वीप नीलाचल शांतिपुर एक चक्रा धाम की, श्री नवद्वीप बिहारी लाल की। बोले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की। बोलो श्री क्षेत्र धाम की। बोलो वृंदावन धाम की। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। बोलो बरसाने धाम की। श्रीमती राधा रानी सरकार की। बोल वृंदावनेश्वरी की। चार धाम चार संप्रदाय की। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। वेद लक्षणा गो माता की। श्री पृथ्वी माता की। समस्त साधु गुरु वैष्णव संत समाज की। आपन आपन सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्वाग्रे समात्रैकगतः
পরমো আরাধ্য পরম করুণ শ্রী শ্রী গুরহ প্রভুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীল শ্রী হিরণময় গোস্বামীশ্চরণৌ কমলে নমামি। ততঃ অখিল রসামৃত সিন্ধু কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী রাধা রসসুধা কৈটব স্বরূপ মূরতি। রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু গম্ভীরার গুপ্তধন শচী সুত জগন্নাথ নন্দন। অকারণ কারণ করুণ ঘনাকৃতি বিগ্রহ গম্ভীরার গুপ্তধন রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু। শ্রী রাধা রসসুধা কৈটব স্বরূপ মূরতি নদিয়া নটবর নবদ্বীপ বিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুস্য অতি প্রিয় প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীল শ্রী বিনোদ বিহারী দাস বাবাজি মহারাজস্য চরণো কমলে নমামি। ততঃ তেনয়ং वाङ्मयी मूर्ति তরুন্দিত বিনিন্দিত পীতাম্বরধারী ত্রিভঙ্গ ললিত স্বরূপ ছবি ভগবান শ্রী বালকৃষ্ণ লালের वाङ्मयी বিগ্রহ শব্দময় বিগ্রহ তথা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, যার কৃপারূপী ছত্রছায়ায় অত্র বনগাঁ অঞ্চলবাসী আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। উপস্থিত সমস্ত বিপ্রবৃন্দ, সমস্ত ভক্তিময় ভক্তপদ রজ প্রার্থী বাবাদের কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। প্যান্ডেলে উপস্থিত সমস্ত ভক্তিমতী স্নেহমতী মমতাময়ী মাতৃশক্তির চরণে কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত সঙ্গীতাচার্যবৃন্দ এবং সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত সমস্ত মহর্ষি ঋষি মুনি রাজর্ষি দেবর্ষি সাধু সন্ত সকলের শ্রী চরণ কমলে ব্যাসপীঠ থেকে কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। আজ এই দিব্য মঙ্গলময় শ্রীমতী রাধারানীর চরিত্র কথার পুণ্য দিবস। সকলে জানেন তো আজকে এখানে কি বিষয়ে কথা হবে, কেন এই দাসকে পাঠিয়েছে রাধারানী? আমার প্রাণেশ্বরীর চরিত্র গুণগান করতে। কৃষ্ণ কথা অনেক শুনেছি না আমরা? মন দিয়ে শোনো, কেউ কোনো চঞ্চল হবে না, সকলের দৃষ্টি একদিকে। জানো, শাস্ত্রের মধ্যে বক্তা থেকে শ্রোতার গুণ বেশি বলা রয়েছে। বক্তার মধ্যে যে গুণ তার চাইতে বেশি গুণ বলা হয়েছে শ্রোতার মধ্যে। একটি কথা ধ্যান দিয়ে বিচার করে দেখুন তো মা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ কুরুক্ষেত্রের ভূমিতে যে 700টি শ্লোক বলেছে গীতার, জানেন তো? শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার এই যে 700 শ্লোক ভগবান গেয়েছেন, কার সামনে গেয়েছেন বলো? অর্জুনের সামনে। আজ যদি অর্জুনের মতো শ্রোতা
না হতো তাহলে কি ভগবান ৭০০ শ্লোক বলতে পারতো? ধৈর্যবান। তাই আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে ৩ প্রকারের শ্রোতা বলেছে। কয় প্রকারের? জোরে বলো। ৩ প্রকারের। কে কে? উত্তম শ্রোতা, মধ্যম শ্রোতা আর অধম শ্রোতা। অধম শ্রোতা কাকে বলেছে জানো? অধম শ্রোতা হচ্ছে সেই শ্রোতা, যে শ্রোতারা, এই যে অনেকে আসবেন দেখবেন হরিকথায় এসেছে, বসেছে, হরিকথা শ্রবণ করছে, শ্রবণ করতে 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 দেখবেন সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর মিউজিক বাজছে, সুন্দর সঙ্গীত চলছে, উনার মাথার মধ্যে নিদ্রা দেবী এসে বিরাজমান হয়। আছে 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 আছে। অধম শ্রোতা, যাদের বাড়িতে ঘুম পূর্ণ হয় না। আমি এখান থেকে সবাইকে দেখতে পাই, বহু জায়গায় হরিকথা করি, দেখি কেউ মন দিয়ে শুনছে, কেউ একদম স্বর্গতে বিরাজমান হচ্ছে নিদ্রা দেবীর কৃপায়। প্রেম সে বলো। শুনতে পেলাম না, আরো জোরে বলো। 2 হাত উঠিয়ে বলো দেখি, বলো রাধা রানী কি। বাহ, বনগার শ্রোতা দেখছি বেশ ট্রেনিং প্রাপ্ত। তো একটি হলো অধম শ্রোতা, দ্বিতীয় হচ্ছে মধ্যম শ্রোতা। মধ্যম শ্রোতা হচ্ছে সেই শ্রোতা যারা শুনেছে হরিকথা হচ্ছে, রাধারানীর কথা হবে, আমাকে আজ যেতে হবে, তারা এসেছে, বসেছে, কিন্তু যতক্ষণ শ্রবণ করলো খুব মন দিয়ে শ্রবণ করেছে। যেই এই প্যান্ডেল থেকে বাইরে গেল, আবার পুনরায় যেরকম মনোবৃত্তি ছিল, যেরকম সংসারের মনোবৃত্তি, তদরূপ প্রবেশ করে গেল। এখান থেকে শ্রবণ করার পশ্চাতে যে কথা চিন্তন করতে হয়, স্মরণ করতে হয়, আচরণে আনতে হয়, তাদের মনের মধ্যে সেই নেই। তারা হচ্ছে মধ্যম শ্রোতা। শাস্ত্রে উত্তম শ্রোতা তাকেই বলা হয়েছে যে এসে এক মন প্রাণ চিত্ত দিয়ে কৃষ্ণ কথা শোনে না, কি করে? কি বলা হচ্ছে? আমরা কি কথা শুনতে এসেছি? কি করতে এসেছি? নিগম কল্পতরোর গলিতম ফলম সুখ মুখাদমৃত দ্রবস সংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুর্হু রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ। সুখদেব মহারাজ বললেন, কৃষ্ণ কথা শোনার বিষয় নয় গো। যদি বৈজ্ঞানিক দিক থেকে দেখি, সায়েন্সের দিক থেকে দেখি, যা আমরা শুনি কথা, তা আমাদের মস্তিষ্কে যায় এবং মস্তিষ্ক আমাদেরকে সেই কাজ করবার নির্দেশ দেয়। মন দিয়ে শোনো, এইদিকে দাও, এইদিকে ধ্যান দিতে হবে সবাইকে। দেখো, আমি কিন্তু সেরকম কথাবাচক নয় যে আমি বলেই গেলাম বলেই গেলাম বলেই গেলাম, আপনারা আছেন একবার এইদিকে তাকাচ্ছেন, এইদিকে তাকাচ্ছেন। এ এমন এক কথা যে কথা শ্রবণ মাত্রই জীব উদ্ধার হয়ে যায়। কথা শ্রবণ মাত্রই জীব উদ্ধার হয়ে যায়। গোপীগণ বলছেন গোপীগীতে 9 সংখ্যক শ্লোকে, তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম করিবিরীরিতম কলমশাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃহন্তি তে ভূরিদা জনা। হে নাথ, হে প্রভু, তোমার কথা শ্রবণ মাত্রই মঙ্গল হয়ে যায়। তা কেন হচ্ছে না? কারণ শুনছি না আমরা। তো সুখদেব মহারাজ বললেন, রাধারানীর কথা, কৃষ্ণ কথা শুধু শোনার বিষয় নয়। কি? পিবত ভাগবতম রসমালয়ম। এই কৃষ্ণ কথা হচ্ছে পান করার বিষয়। একটু আমার দিকে সবাই ধ্যান দাও। এই যে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়, এই কর্ণেন্দ্রিয় তো ভগবান যখন আমাদেরকে তৈরি করছিল, তো একটি ফুটো দিলেই তো পারতো। এই চারিদিকে যে কানের এই পাপড়ি লতি দিয়েছে, কেন দিয়েছে? ভালো করে দেখো, একটু উঁচু করে দেখো। এই কানের যে আকৃতিটা একটি চোঙের মতো দেখতে, ওই আমরা তেল ঢালি না, চোঙের মতো দেখতে। দেখো কেন জানো? জীব যখন কৃষ্ণ কথা পান করবে, জীব যখন রাধারানীর চরিত্র শ্রবণ করবে, যেন একটুকু কৃষ্ণ রস, রাধা রস সুধা একটুকু বাইরে গড়িয়ে না পড়ে যায়, যেন পিয়ে পিয়ে মুহুর্হু রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ, ক্ষণে ক্ষণে একটুকু যেন বাইরে না পড়ে যায়। তাই জন্য এটি ভগবান দিয়েছে। প্রেম সে বলো না। আসুন, রাধারানীর চরিত্রে প্রবেশ করার পূর্বে আগে 2 ক্ষণ ভগবানের নাম গুণগান করে আমরা
রাধারানীর কথায় প্রবেশ করব সকলে মিলে। জয় জয় রাধে, জয় জয় শ্যাম, জয় জয় শ্রী বৃন্দাবন ধাম। সকলে করতালির সাথে জয় জয় রাধে, জয় জয় শ্যাম, জয় জয় শ্রী বৃন্দাবন ধাম। গাও জয় জয় রাধে, জয় জয় শ্যাম। কি গো, তোমাদের মনে ব্যথা, মুখে ব্যথা, বুকে ব্যথা, পায়ে ব্যথা না গলায় ব্যথা? বলো। যেই নাম উচ্চারণ করলে ভগবান নিজের কানে শ্রবণ করে, তো কিপটিমো করছো কেন তোমরা? আমি বললাম না আমি ওরকম নয়, আমি করি এবং করাই, যেন আমি শব্দ শুনতে পাই। আরে আপনারা এত সংখ্যক শ্রোতা হয়েছেন না, এই কিছুদিন আগে বেথুয়া ডহরি থেকে হরিকথা করে আসলাম। ১,৫০০ মানুষ পার, আমাকে দোহারি নিয়ে যেতে হয়নি বেথুয়া ডহরিতে। আমি যা গাইছি এক ছন্দে, এক তালে, এক সুরে, সমস্ত শ্রোতাগণের আওয়াজ আমার কানে আসছে। শুনুন, আমি কিন্তু ব্যাসপীঠ থেকে সবাইকে অভিশাপ দিই সব পাঠে। কিরকম অভিশাপ দিই জানেন? দিব অভিশাপ? দিয়েই দিই। এখানে উপস্থিত সমস্ত যে শ্রোতাগণ রয়েছে, এই ব্যাসপীঠ থেকে অভিশাপ রইল। যারা যারা কৃষ্ণ নাম গুণগান, রাধারানীর বৃন্দাবন ধামের গুণগান উচ্চস্বরে করবে না, যাদের মুখ থেকে উচ্চস্বরে হরিনাম বেরোবে না, তাদের মুখগুলো আগের পরের জন্মে এই বড় বড় হবে, কানগুলো এই বড় বড় হবে, ঠিক আছে? আর যারা হাতে করতালি মারবে না, তাদের চারটা চারটা পা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে তারা। প্রেম সে বলো, সকলে মিলে, কেউ কিপটেমি করবে না। ও জয় জয় রাধে, জয় জয় শ্যাম, জয় জয় শ্রী বৃন্দাবন ধাম। গাও জয় জয় রাধে, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारे श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे, प्यारे श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। गाओ प्यारी राधे, प्यारे श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। बोलो श्री जी सरकार की। श्रीमती राधा रानी लाडली जू की। একটি কথা শোনো, অনেকেই হয়তো বলে যে কৃষ্ণ কথা শোনাও, গৌর কথা শোনাও, নিতাই কথা শোনাও, সবাই শ্রেষ্ঠ আমি জানি, কিন্তু আমি তো ভাই রাধারানীর গণ, তাই আমি রাধা রাধে বলি এবং রাধে রাধে বলাই। আমাদের বৃন্দাবনে একটি কথা বলে, রাধে রাধে রটো নেই তো সামনে সে হটো। তাই সবাই মিলে প্রেম সে বলো না। ओ प्यारे श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे,
प्यारे श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। सबाई प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। जय जय श्री राधे। ओ राधा प्राण श्यामा श्यामा प्यारी जू प्यारी जू राधे मेरो स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजो श्री बरसाना वास। कब रिझोगी कब रिझोगी मेरी लाडली, कब रिझोगी मेरी लाडली। मैं आया तेरो द्वार। ओ वृषभानु दुलारी हे प्राणेश्वरी, कब रिझोगी लाडली। मैं आया तेरो द्वार। ओ वृषभानु की दुलारी, जरा एक बार मेरी और निहार। किशोरी ओ वृंदावनेश्वरी, रख ले तेरो चरणन के पास। सारी दुनिया मांगे विषय को, मैं मांगू तेरो दास। सबाई मिले। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। একটি কথা কি জানেন? শোনো, যদি আমি বলি রাধা রানী কি, আলাদা করে জয় দিতে হবে। যদি আমি বলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি, আলাদা করে জয় দিতে হবে। যদি বলি যমুনা মাইয়া কি, আলাদা করে জয় দিতে হবে। আর যদি বলি বলো বৃন্দাবন ধাম কি, বৃন্দাবনে অবস্থিত যত কিছু রয়েছে একসঙ্গের জয়। সবাই মিলে আসুন। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन
वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन रम्य स्थान जेवा चिंतामणी धाम, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोले लाडली लाल सरकार की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो ना। করুণাময়ীর অশেষ বিশেষ কৃপায় আমরা সকলে শ্রীমতীর চরিত্রের দিকে এগিয়ে যাব। একটি কথা, বহুদিন আমরা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেছি, শুনেছি না কৃষ্ণ কথা, ভাগবত শুনেছি, ভগবানের জন্মলীলা, ভগবানের বাল্যলীলা, ভগবানের গিরিধারী লীলা, কত লীলা শুনেছি কৃষ্ণ কথা। এই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে হাজার হাজার শ্রোতার সমাগম হয়, তাই তো জানো? কৃষ্ণ কথার শ্রোতা তো অনেক রয়েছে, কিন্তু আমার শ্রীমতী রাধারানীর কথার শ্রোতার মুখ্য শ্রোতা কে জানেন? আমি, আপনি, যতজন রয়েছে এখানে সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করার যোগ্য বলে বসে আছে। একটি কথা কি বলুন তো, কৃষ্ণ কথা শ্রবণে মনের দ্রবীভূত, মনের লালিমা, মনের কালিমা দূর হয়, বেশ মানলাম, কিন্তু ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর কথা শ্রবণ করার মুখ্য শ্রোতা কে বলো? ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর কথার মুখ্য শ্রোতাই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ গো, এরকম বহু লীলা হয়েছে এই রাধারানীর কথা বলতে গিয়ে। দেখি আজ যদি হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় সেই লীলা আজকে সম্পূর্ণ করা যায়। যারা যারা সঙ্গে থাকে তারা জানে রাধারানীর একটি বিশেষ চরণ সেবার লীলা রয়েছে। সেই লীলা আমি যত জায়গায়, সব জায়গায় নয়, যেখানে যেখানে রাধারানীর কথা হয় এই লীলা বলবার চেষ্টা করি। একটি খুব সুন্দর লীলা, শ্রীমতী রাধারানীর চরণ সেবা। কিন্তু কি হয় জানেন, এই লীলা যখন শুরু করি, এই যে লাইভ চলছে, যে সমস্ত পাঠ লাইভ চলে, নেট চলে, কিন্তু যখনই এই রাধারানীর চরিত্রের এই চরণ সেবা লীলা শুরু করি না, জিজ্ঞেস করুন যারা যারা রয়েছে সবাই জানে, অটোমেটিক্যালি লাইভ বন্ধ হয়ে যায়। একবার তো পুরো কারেন্ট চলে গিয়েছিল। কেন জানো? রাধারানীর সেবা হচ্ছে অনেক গুপ্ত সেবা, অনেক গোপন সেবা। রাধারানীর সেবা, রাধারানীর কথা হচ্ছে অনেক গোপন সেবা। হ্যাঁ গো, আমরা সকলে হয়তো আজ অনেক ভাগ্যবান, অনেক বহু জন্মার্জিত ফলম লভেত। কোটি জন্ম জন্মান্তরের ফল যদি একত্রিত হয় তাহলে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা যায়। আর কোটি জন্মের যদি কৃষ্ণর কৃপা পাওয়া যায় তবে এই জন্মে শ্রীমতী রাধারানীর কথা শ্রবণ করার প্রাপ্ত হয়। প্রেম সে বলো। হ্যাঁ, এই যে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে স্বভাবকে চিনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি স্বভাব? ভগবান হচ্ছে অতি করুণাময়। আজ অব্দি এত সুন্দর, এত বড় করুণার ঠাকুর জগতে হয় নাই।
করুণার ঠাকুর নয়? শুধুমাত্র ভাগবতের মধ্যে সেই প্রসঙ্গ আসে কি, আরে মানুষ তো মানুষ, জীব তো জীব, মনুষ্য তো মনুষ্য। শুধুমাত্র গজেন্দ্র যখন সরোবর থেকে একটি পদ্ম ভেঙে ভগবানকে স্মরণ করেছিল, তখন আমার ঠাকুর ওই গজেন্দ্র হাতিকে বাঁচানোর জন্য গরুড় থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল জলের মধ্যে। আমার ভগবান হচ্ছে ঝাঁপ দেওয়া ঠাকুর, যে ভক্তের জন্য ঝাঁপ দিয়ে দেয়। গরুড়ের গতিবেগ সূর্যের গতিবেগ থেকে বেশি। সূর্যের আলো, সূর্যের যে রশ্মি, গরুড় ভগবানের গতিবেগ হচ্ছে সূর্য থেকেও বেশি। সেই গরুড়ের উপরে চেপে যখন ভগবান গজেন্দ্রকে বাঁচাতে আসছিলেন না, তবুও গরুড়কে বলছিলেন, গরুড় দ্রুত চলো, আমার গজেন্দ্র মরে যাবে, দ্রুত চলো, দ্রুত চলো, দ্রুত চলো। তখনও শান্তি হলো না, দেখছে গরুড়ের আজ এত দেরি হচ্ছে কেন, আরে গজেন্দ্র মরে যাবে, ডুবে যাবে সরোবরের মধ্যে। কি করলো ভগবান? গরুড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে দিল ভক্তকে বাঁচানোর জন্য। এত করুণাময় সেই ভগবান যখন হস্তিনাপুরে দ্বারিকাধীশ রূপে আসলেন, বিদুর আর বিদুরানীর ঘটনা শুনেছেন না আপনারা? বিদুর আর বিদুরানী যখন আগের দিন শুনলেন যে আগামীকাল দ্বারিকাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসবে, কত আনন্দ মনে। আহা! বিদুরানী বলছেন, হ্যাঁ গো স্বামী, কৃষ্ণ আসবে আগামীকাল? বলে, হ্যাঁ, আমি তো এই শুনলাম, রাজসভাই তো বলল সবাই যে আগামীকাল নাকি কৃষ্ণ আসবে। বিদুরানী বলছে, এখন সে আমাদের চিনতে পারবে? সে তো বহুদিন হয়ে গেছে। দেখো, এইদিকে চোখ দাও সবাই, এত চঞ্চল হলে হবে না। কৃষ্ণ কথার চোখ মানে মনকে একদিকে রাখতে হয়, তাহলে সমস্ত ইন্দ্রিয় একদিকে, নাহলে কোনো ভাবাবেশ হবে না, শুধুমাত্র বসে কোমর ব্যথা হবে আর সময় নষ্ট করা হবে, আর কিচ্ছু না। এক মন। চাকর যেরকম চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে, চকর পাখি ওরকম তাকিয়ে থাকতে হবে। তারপরে কৃষ্ণ কথার এই যে বাণী আর কর্ণেন্দ্রিয়ের সাথে সংযোগ ঘটবে মনের, তারপরে জীবনে পরিবর্তন আসবে গো। এটি অমৃত কথা নয়। এই ব্যাসপীঠ থেকে যত কিছু বেরোচ্ছে না শব্দ, এ কোনো শব্দ নয়, শব্দ ব্রহ্ম। একটি একটি কৃষ্ণ বেরোচ্ছে মুখ থেকে। যারা এক মন প্রাণ চিত্ত দিয়ে শুনবে, এই কথা শ্রবণ করবে, তাদের কর্ণেন্দ্রিয়ের দিয়ে এই শব্দ ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভগবান গিয়ে হৃদয়ে গিয়ে আমার হৃদয়নাথ বসে যাবে, আর সরবে না কোথাও। তাই মন দিয়ে শোনো। বিদুরানী বিদুরকে রাত্রেবেলা বলছে, স্বামী দেবতা, ও স্বামী দেবতা, শুনলাম নাকি আগামীকাল আমাদের কৃষ্ণ আসবে? বলে, হ্যাঁ। সে তো এখন দ্বারিকাধীশ, কত বড় রাজা, তাই না? এখন কি সে আমাদের আর চিনতে পারবে? আমরা কোথায় দাস দাসীর মতো একটি কুটিয়াতে রয়েছে, আর তাকে তো দুর্যোধনের রাজমহল থেকে ডেকে ডেকে পাঠিয়েছে। কত বড় আদর আপ্যায়ন হবে, সে থোড়ি না আমাদের কথা মনে রাখবে। বিদুর বলছে, আরে তুমি চিন্তা করছো কেন? কৃষ্ণ ঠিক আমাদেরকে মনে রাখবে, ও ঠিক চিনতে পারবে, ও ঠিক দেখবে আমাদের দিকে। আচ্ছা, কৃষ্ণকে আমাদের বাড়ি আনলে হয় না? বিদুরানীকে বলছে, বিদুর, এই পাগল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? সে এখন রাজা, সে এখন রাজাধিরাজ দ্বারিকাধীশ, তাকে রাজমহল থেকে ডেকে পাঠিয়েছে গো। আর আমাদের বাড়িতে এই ছোট্ট কুড়ে ঘরে কি তাকে মানায়? কত আদর আপ্যায়ন হবে তার। থাক থাক থাক, আমরা গরিব, আমাদের বাড়িতে কৃষ্ণ আসবে না। জানো, ওই দিক দিয়ে ভগবান দ্বারিকাতে বসে মনে মনে বলছে, কাকা, ও কাকা, আমি আগামীকাল তোমার বাড়ির জন্যই তো যাচ্ছি গো, প্রেম সে বলো। পরের দিন কি হয়েছে? সেই দিন রাত্রেবেলা সারা রাত বিদুর বিদুরানীর এই কৃষ্ণ কথা আলাপন করতেই রাত কেটেছে। একটুকু ঘুমায়নি, একটুকু ঘুমায়নি। কেন জানো? আগামীকাল কৃষ্ণকে দেখবে তাই। অত ভিড়ের মধ্যে চিন্তাও রয়েছে, আরে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক চক্রবর্তী সম্রাট দ্বারিকাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসবে, ভিড় কি কম লাগবে নাকি? সামান্য প্রধানমন্ত্রী আসে এত ভিড় লেগে যায়, আর এই জগতের প্রধানমন্ত্রী কালকে আসবে হস্তিনাপুরে, সমস্ত মানুষ ঘিরে ফেলবে তাকে। আর এই বৃদ্ধ বিদুর বিদুরানী কিভাবে দেখবে, কিভাবে তার কাছে যাবে, কিভাবে কথা বলবে, তাই নিয়ে চিন্তা। বেশ, সকাল হয়েছে, সূর্যোদয় হলো,
বেলা গড়িয়েছে, এদিক দিয়ে ধুমভুবি বেজে উঠেছে চারিদিকের মধ্যে। সবাই সাবধান হয়ে যাও, চক্রবর্তী সম্রাট দ্বারিকাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসতে চলেছে, স্বাগতম। বিদুর বিদুরানী এই কথাটি যেই শুনেছে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। বুড়ো মানুষ অত ভিড়ে ঢুকতেও পারছে না। হাজার হাজার সগমন হচ্ছে ভগবানের, পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, গোলাপের জল ছেটানো হচ্ছে কৃষ্ণের উপরে। স্বর্ণ রথের মধ্যে ভগবান দাঁড়িয়ে, ভিড়ে ভালো করে বিদুরানী দেখতেও পারছে না। একটু দেখি একটু দেখি। বিদুর কষ্ট করে দূর থেকে উনাকে দেখাচ্ছে, ওই দেখো ওই দেখো, কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছ, দেখো ওই যে কৃষ্ণ, দেখতে পেয়েছো? বলে না, আমি তো দেখতে পাইনি। ইস, কাঁদছে বিদুরানী, এতদিন পর আসছে তবুও দেখতে পেলাম না গো স্বামী। দূর থেকে ভগবান এত ভিড়ের মাঝে ঠিক বিদুরের দিকে চোখ করেছে। কাকা ভালো তো, আমি আসবো, ইশারাই বলে গেল। বিদুর বলছে, বিদুর লাফাচ্ছে, হ্যাঁ গো বিদুরানী, আজ কত ভাগ্য দেখো, এত ভিড়ের মাঝে কৃষ্ণ দেখেছে আমাকে। দূর, তোমায় কৃষ্ণ দেখবে কি করে? আরে না, আমার দিকে কিছু একটা ইশারা করলো, আমি দেখলাম যে কাকা আসবো বললো। বিশ্বাস হচ্ছে না, মনে মনে বলছে, কাকা তোমার জন্যই তো এসেছি গো। বেশ, এত করুণাময় ভগবান। ভগবানকে এবার স্বাগতম করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তি, সকলেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার কি হয়েছে শোনো। যেই ভগবান সামনে হেঁটে হেঁটে আসছে, নিজের পীতাম্বরধারী বেশ পরে, হাতে বংশী নিয়ে, মাথায় ময়ূরের পাখা, বংশীর বিভূষিতম, এরকম সুন্দর নবনীত চৌরম বেশ নিয়ে ভগবান এগিয়ে আসছে। বংশীর বিভূষিত করা নবনীর দাভাত, পীতাম্বরাদ অরুণ বিম্ব ফলাধরোষ্ঠা। যেই ত্রিভঙ্গ স্বরূপ ভগবান এগিয়ে এসেছে, মামা শকুনি কি করেছে জানো? মামা শকুনি ভয়ে দুর্যোধনের পিছনে লুকিয়ে গেছে। দুর্যোধন বলল, মামা শ্রী কি হলো, তুমি ভয়ে লুকিয়ে গেলে কেন কৃষ্ণকে দেখে? মন দাও এদিকে। এবার ভগবান এসে সোজা কারো কাছে যায়নি, একদম শকুনির কাছে গেছে। শকুনিকে বলছে, প্রণাম মামা শ্রী, প্রণাম। শকুনি তো ভয়ে ইতস্থিত হয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ প্রণাম 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 প্রণাম। তো শকুনি এবার জিজ্ঞেস করছে যে, বাসুদেব আপনি আমাকে মামাশ্রী বলছেন কেন, মামা ডাকছেন কেন? বলে, ভগবান তো চতুর শিরোমণি, ভগবান বলছে সম্পর্কে তো তুমি আমার মামাই হলে বলো। তখন কি হয়েছে, শকুনি ভয়ে ভয়ে বলছে, না আসলে তোমার মামা হতে ভয় লাগে। প্রেম সে বলো না। বলে, কেন আমার মামা হতে ভয় লাগে কেন তোমার? বলে, না কংসের কথা শুনতে পেয়েছি তো, কংসের কি হাল হয়েছে, তাই তোমার মামা হতে ভয় লাগে। অট্টহাস হেসেছে ভগবান, চলে গেল। ভগবান ভিতরে গেছে। এবার দুর্যোধন শকুনির কাছে এসেছে, আরে মামা অনেক তো বড় বড় কথা বলতে, আর সত্যি কথা শকুনির মতো রাজনীতিবিদ এত বড় কেউ ছিল না আজ অব্দি। শকুনির মতো কূটনীতিবিদ আজ অব্দি কেউ হয় নাই। যারা যারা তোমার ওকালতি নিয়ে পড়াশোনা করে না, ল, তাদেরকে আজও শকুনি নীতি পড়ানো হয়। এত বড় বিদ্বান ছিলেন শকুনি। সেই শকুনিকে গিয়ে বলছেন কে, দুর্যোধন, যে মামা কি হয়েছে গো, এত বড় বড় কথা বলতে, এত বড় বড় ডায়লগ দিতে, আজ কি হলো? ভগবানকে দেখে, ওই গোয়ালাকে দেখে আমার পিছনে লুকিয়ে গেলে, তার সামনে হাত জোর করছো, কি হলো তোমার নাকি এত সাহস? তখন শকুনি বলছেন, ভাগ্নে এই সম্পূর্ণ আর্যবর্তের মধ্যে ইনি একজন মানুষ যাকে দেখে আমার খুব ভয় লাগে। এই সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে ইনি একজন যার সামনে আমার কূটনীতি কেন, আমার কোনো বিদ্যায় কাজ করে না। কেন জানো ভাগ্নে? সব ঠিক থাকে। শকুনি বলছে, সব ঠিক থাকে, সব ভালো চলে, কিন্তু কিন্তু ও যখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওই মুচকি দাঁত দিয়ে একটি হাসি দেয় না,
আমার মাথার মস্তিষ্ক সব কূটনীতি ভুলে গিয়ে মনে হয় আমি ওর চরণে সমর্পিত হয়ে যাই। প্রেম সে বলো না। হ্যাঁ গো ভাগ্নে, ওর যে একটা হাসি মুখের মধ্যে লেগে থাকে, ওই হাসিটা মনোমোহক, আমার মনকে যেন পরিশ্রান্ত করে দেয়। আমি সমস্ত দুর্নীতি কূটনীতি ভুলে গিয়ে যেন ওর চরণটিকে শক্ত করে ধরে নিই আর বলি, তুমি আমায় বিনামূল্যের দাস বানাবে মাধব। ওর হাসিটা এরকম। হ্যাঁ, ভগবানকে অস্ত্র ধরতে হয় না, আমার শ্রী গোবিন্দকে অস্ত্র ধরতে হয় না। একবার যদি কারো দিকে এই তাকিয়েছে আর তাকিয়ে যদি একবার মুচকি হেসে দিল, শেষ। তার কুল শেষ, মান শেষ, সংসার শেষ, সব শেষ। তাই জন্য রূপ গোস্বামী পাদ কি বলেছেন, শোনো জগৎবাসী, তোমরাও শোনো, খুব বিষয়ে আছো, সংসারে আছো, থাকো থাকো, খুব থাকো, কিন্তু কখনো বৃন্দাবনে এসে যমুনা তট অবস্থিত যে গোবিন্দ দেব, সেই গোবিন্দ দেবের মুখের হাসির দিকে তাকিও না গো, সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, আর যেতে পারবে না বৃন্দাবন থেকে। একবার তার হাসির দিকে যে সব বিকিয়ে দিয়েছে, সব শেষ হয়ে গেছে তার। উনার হাসি, উনার চোখের দৃষ্টি ঠিক কিরকম বলুন তো? তীর দুই প্রকারের হয়, একটি হয় সোজা তীর, একটি হয় বাঁকা তীর। সোজা জিনিস, সোজা তীর যদি বুকের মধ্যে গেঁথে যায় তাহলে সোজা জিনিস বের করা যায়, সোজা ঢুকলো বের হয়ে যাবে। কিন্তু বাঁকা তীর যদি একবার হৃদয়ে গেঁথে যায় না, আটকে যায় না, বের করতে পারবেন না রাখতে পারবেন। এই কৃষ্ণ প্রেম হচ্ছে ঠিক এরকম, না সহ্য করা যায় না আবার তাকে ছাড়া থাকা যায়। ঠিক গরম মিষ্টির মতো, একদম গরম মিষ্টি তেলে ভাজা, মুখে দিয়ে দেন, গরম লাগবে, গিলতে পারবেন না, কিন্তু মিষ্টতার স্বাদের জন্য ফেলতেও পারবেন না। কৃষ্ণ প্রেম হচ্ছে এরকম। এই আমি বলি সব জায়গায়, এই আমাদের অনেকজন ইদানিং যুব সমাজের মধ্যে নেশা করে না, নেশা আমাদের বৃন্দাবনে বলে, अरे जगतवासी तुम कौन से नशा करते हो, तुम कौन से नशा करते हो जो सुबह पिए तो शाम को उतर गया, शाम को पिए तो रात को उतर गया। সকালে খাচ্ছো, সকালে খাই নেশা করে, ওই কি ইংরেজি বলে ওটাকে, মদ আদি, সকালে খাওয়া হয় তো রাত্রে সেটা নেশা কেটে যায়, রাত্রে খাই তো সকালে নেশা কেটে যায়। अगर नशा करना है तो राधा नाम का नशा करो। एक बार अगर जिंदगी में चढ़ जाएगी ना, वो जन्म जन्मांतर तक रह जाएगा महाराज। प्रेम से बोलो। नेशा যদি করতে হয় তাহলে রাধা নামের নেশা করুন, কৃষ্ণ নামের নেশা করুন। একবার যদি কাউকে ধরেছে এই নেশা, আর ছাড়তে পারবে না, শেষ। তাই আমাদের মীরাবাইয়ের একটি পদ আছে ভগবানের এই রূপ নিয়ে। কি রূপ মীরাবাই গেয়েছেন? मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, खूब सुंदर गेছে। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। की गाइছে? मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की। मीराबाई गाइছে। ভগবানের হাসি বহু প্রকারের হয়, মোহন মুস্কান হয়, তিরছি মুস্কান হয়। মোহন মুস্কুটটা কিরকম? এই গোপাল এরকম একটি হাত দিয়ে রাখে আর গালে একটা হাত থাকে এরকম, আর এরকম করে মুচকি মুচকি হাসে। আর কিরকম করে হিলে? এভাবে 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 এভাবে। এটা হচ্ছে মোহন মুস্কান। ঠিক এই স্বরূপটাই দেখতে পাচ্ছে মীরাবাই সাক্ষাৎ। মীরাবাইয়ের নাম শুনেছো সবাই? কে কে মীরাবাইয়ের নাম শুনেছে? হাত শোনো। মীরাবাই গাইছে মোহন মুস্কান মন্দ वो ढुरकन मोर मुकुट की। ময়ূর মুকুটটি এরকম করে হিলছে। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी,
सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, যেন সদা সর্বদা এই মোহন মনোহর রূপ আমার হৃদয় পটলে বসে থাকে। তাই গাও সবাই মিলে। মোহন মুস্কান মন্দ, मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। আচ্ছা, আপনাদের নাচতে ইচ্ছে হয় না? নৃত্য করতে ইচ্ছে হয় না আপনাদের? শোনো, ভগবানের সামনে যে নাচে না তাকে জগৎ কখনো নাচাতে পারে না, খেয়াল রেখো। লজ্জা লাগছে? ভগবানের সামনে নাচতে লজ্জা লাগতে নেই। সবাই মিলে মোহন মুস্কান মন্দ वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। না, বৃন্দাবন বৃন্দাবন মনে হচ্ছে না। এক কাম করো, বাজাও। সকলে মাথার মধ্যে ঘোমটা নাও, যেভাবে ব্রজবাসীরা নেয়, একদম সকলে মিলে। अरे वृंदावन का भजन है मैया, थोड़ा ब्रजवासी सज जाओ। हाँ, जय हो। देखो तो কত সুন্দর লাগছে, সবাই মিলে। मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। आर थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, রাধাবর মহারাজ। আস্তে কি বললেন? দেখবেন আগেকার যখন মায়েরা থাকতো এরকম করে নজর ভাঙাতো, এরকম করে দেখেছেন আপনারা? দেখবেন নজর ভাঙানো হতো। আজ অব্দি ভগবানকে শৃঙ্গার করার পরে ভগবানের নজর এরকম ভাঙাতে হয়। যারা পূর্বজন্মের মা দিদা তারা জানে, ঠাকুমারা। তাই মীরাবাই যখন এই রূপকে দেখতে পাচ্ছেন যে গোপাল তার সামনে বসে তাকে দেখে ঠিক এরকম করে হাসছে, তখন মীরাবাই কি করছেন? গোপালের নজরকে এরকম করে সরাচ্ছেন, যেন গোপালকে কেউ নজর না লাগিয়ে দেয়। এত সুন্দর লাগছে দেখতে। সবাই মিলে জয় জয় শ্রী রাধে। मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। आर ओ थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, রাধাবর মহারাজ। দেখুন, আমি জানি অনেকের নাচতে এখানে ইচ্ছা করছে যে উঠে একটু নাচি, কিন্তু লজ্জা সংকোচে নাচতে পারছো না। আরে উঠে যাও মাইয়া, উঠে যাও, সবাই নাচো, নৃত্য করো দাঁড়িয়ে, লজ্জা করো না ভগবানের সামনে। আমি জানি, প্রেম সে বলো। हो मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। हो थारी छवि प्यारी लागे राज
राधावर महाराज, राधावर महाराज, थारी छवि प्यारी लागे राज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। हरि बोल। बोलो वृंदावन धाम की। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। गाओ। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। सबाई मिले। श्री राधा राधा एक साथे। अरे गाओ ना। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। गाओ। श्री राधा राधा राधा। जोड़े जोड़े जोड़े। ओ श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। सबाई मिले। ओ मोहन मुस्कन मंद बुढ़ुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद बुढ़ुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। मोहन मुस्कन मंद बुढ़ुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद बुढ़ुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। थारी छवि प्यारी लागे राज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे राज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे राज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। रसिकारा सिरताज, राधावर महाराज। बोलिए श्रीमती राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। আমি আমার ভাগবত কথার মধ্যে বেশি ভজন করি না, কিন্তু এখান থেকে সঙ্গীতময় ভাগবতেই বলেই দিয়েছিল বৃন্দাবনের ভজন করার জন্য, তাই জন্য ভজন করছি। নাহলে জিজ্ঞেস করুন যারা মিউজিশিয়ান রয়েছে আমার, ইনারা বলে আমাকে উল্টো যে মহারাজ আপনি তো ভজনই করেন না। কারণ যখন পাঠে প্রবেশ হয়ে যাওয়া যায় না তখন আর ওই ভজনের থাকে না। ভজন কেন? কারণ আজকে এখানে কিঞ্চিত বৃন্দাবনের আস্বাদন করাতে হবে, তাই জন্য। বলো না জয় জয় শ্রী রাধে। সকলে বসে যান, কেউ চঞ্চল হবে না, সকলে বসে যান। তো এমন করুণাময় স্বরূপ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। শ্রী রাধে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে করুণা ঠাকুর, রসসিন্ধু, রসনায়ক, রসবৈষহ, যিনি ভক্তের জন্য কিছু করতে পারে। তাই জন্য ভাগবতে বলেছেন কি, অহম ভক্ত পরাধীনা। ভগবান হচ্ছেন ভক্তের অধীন। অহম ভক্ত পরাধীনা। যেই ভক্ত আমার কাছে এসে শুধুমাত্র নিজের ভাব পুষ্পাঞ্জলি দেয়,
সেই ভক্তের কাছে আমি বিক্রি হয়ে যাই। প্রেম সে বলো। ভগবান বলছেন, ভগবান হচ্ছেন কে? এই জগতের মালিক। তাই জন্য ভাগবতে আরেকটি কথা বলেছেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। একলি ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, যারে জইছে নাচাই সে তৈছে করে নৃত্য। চৈতন্য চরিতামৃত বলছে একলি ঈশ্বর কৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন আত্মারাম, যিনি পূর্ণ কাম, যার কোনো মায়া নেই, মায়া যার চরণ দাসী, উনি হচ্ছেন ভগবান। সুরদাস একটি কথা বলেন, जिनके चरण कमल कमला के। শোনো ভগবান কত করুণাময়, শোনো। সুরদাস বলছেন, जिनके चरण कमल कमला के, हाथों से ना निकलते देखा। अर्थात जिनके चरण कमल कमला के, हाथों से ना निकलते देखा। কমলাকে, কমলা কাকে বলা হচ্ছে? কমলা মানে হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী। जिनके चरण कमल মানে যার চরণ কমল, কমলাকে হাথোं से ना निकलते देखा, যার চরণ কমল লক্ষ্মী দেবীর হাত থেকে একটুকু বেরোতে দেখলাম না। সব সময় যিনি, যার চরণ সব সময় লক্ষ্মী দেবী সেবা করছে, সব সময় এত যত্ন সহকারে সেবা করছে। তাই বলছে, जिनके चरण कमल कमला के, हाथों से ना निकलते देखा, उसी गोविंद को गोकुल के पथ पर नंगे पैर मचलते देखा। बुझते पारेन नाई? जिनके चरण कमल कमला के, हाथों से ना निकलते देखा, যার চরণ কমল কখনো লক্ষ্মী দেবীর হাত থেকে বাইরে বেরোতে দেখলাম না, যিনি কখনো নিজের চরণকে বাইরে বের করে রাখেন, এত যত্ন করে নিজের চরণকে রাখেন। उसी गोविंद को गोकुल के गोरस पर नंगे पैर मचलते देखा। সেই ভগবানকে ভক্তের কাছে আসার জন্য বৃন্দাবনে খালি পায়ে বেরোতে দেখলাম। তাই তো কৃষ্ণ কি কখনো বৃন্দাবনে পাদুকা পড়েছিল? আরে বলো ऐसे करो या ऐसे करो, কখনো পড়েছিল বৃন্দাবনে? ভগবান কখনো বৃন্দাবনে পাদুকা ধারণ করেন নাই। কেন? বৃন্দাবনের রজ হচ্ছে বৃন্দাবনেশ্বরীর চরণচুম্বিত ভূমি। সেই রজকে সম্মান প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য ভগবান কখনো কোনোদিনও বৃন্দাবনের চরণ পাদুকা পরেন নাই। এই হচ্ছে দিব্য বৃন্দাবন ধাম। জানো বৃন্দাবন কি? এই যে করুণাময় ভগবান, এই করুণাময় ভগবানও বৃন্দাবনে থাকার জন্য আমার প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী লাডলিজুর কাছে আদেশ নিয়ে থাকে। শুনতে একটু অবাক লাগবে। যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক, যিনি আত্মারাম, যিনি পূর্ণকাম, যিনি মায়াধীশ, সেই জগৎপালক জগন্নাথও বৃন্দাবনে প্রবেশ করার জন্য বৃন্দাবনেশ্বরীর কাছে আজ্ঞা নেয়, শ্রীমতী রাধারানীর কাছে। আমার পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী দাস বাবাজি মহারাজ, পূজ্য শ্রী শ্রী বাবা মহারাজ একটি কথা বলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে। এদিকে মন দাও সবাই, সজাগ হয়ে শোনো। রাধারানীর কথায় কিন্তু প্রবেশ হচ্ছে। রাধারানীর কথাতে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপচাপ এসে বসে শ্রবণ করার জন্য। পূজ্য বাবা মহারাজ বলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেন। হ্যাঁ করে তো, উনি তো কৃপানাথ, তাই তো সবাইকে কৃপা করে উনি। কিন্তু আমার রাধারানীও কৃপা করে। ভগবান শ্রী হরির আর রাধারানীর কৃপার মধ্যে তফাৎ কোথায় জানো? ভগবান গীতাতে বলেছেন, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ভগবান গীতায় বলেছে, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। যেই ভক্ত আমাকে যে রূপে ভজনা করে, আমি সেই ভক্তকে সেই রূপে ভজনা করি। ভগবান বলেছে, কেউ আমাকে বেশি ভজন করে, কেউ আমার বেশি সাধন করে, তার দিকে আমি বেশি ধাবন হই।
কেউ আমাকে একটু কম সাধনা করে তাকে একটু কম কৃপা করি, যে যে রূপে আমাকে ভজনা করে আমি তাকে সেই রূপে কৃপা করি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কি হলো জানো? এই শ্লোকটি যখন শ্রীমতী রাধারানী শ্রবণ করলেন, তখন রাধারানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, প্রাণেশ্বর, তুমি বলছো যে ভক্ত তোমাকে যে রূপে ভজনা করে তুমি তাকে ততটাই কৃপা করো, তাই তো? শোনো, রাধারানী তখন চারিদিকে ঘোষণা করে দিলেন, একবার যদি কেউ বলে রাধে আমি তোমার তুমি আমার, একবার শুধু যদি কোনো জীব দুই হাত উঠিয়ে বলে হে প্রাণেশ্বরী, হে লাডলিজু, হে কৃপাময়ী, আজ থেকে আমি তোমার হলাম, একবার যদি কেউ উচ্চেশ্বরী উৎকণ্ঠা দিয়ে যদি রাধারানীকে বলে না, রাধারানী তৎক্ষণাৎ তার জন্ম জন্মান্তরের যত পাপ কর্ম লিস্ট ছিল ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে কি বলে, ললিতে, ললিতা সখীকে বলে, ও ললিতে, যা একে কৃপা করে দে। একদম কিরকম কৃপাময়ী ভাবুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দোষ দৃষ্টি রাখে, কোন ভক্ত কোন জীব কতটি অপরাধ করেছে, কোন জীব কত ভজন করেছে, কত সাধন করেছে, কিন্তু আমার রাধারানী কখনো কারো দোষ দেখতে পারে না, কারো দোষ দেখে না। একদিন একটি পাপী ব্যক্তি, একটি দুরাচারী রাধারানীর দরবারে যায়। মন দিয়ে শোনো, একটি দুরাচারী, একটি অপরাধী, একটি পাপী জীব রাধারানীর কাছে গিয়ে রাধারানীর চরণে সমর্পিত হন। রাধারানী তখন দেখছে যে উনার মধ্যে কোনো পুণ্য, কোনো সাধন, কোনো ভজন, কোনো সৎকর্ম কিচ্ছু নেই, তবুও কি যেন খুঁজছে। ললিতা সখী বলছে, কিশোরীজু, ও কিশোরীজু, তুমি কি খুঁজছো গো? ও তো কোনোদিন ভজন করেন নাই, কোনোদিন সাধন করেন নাই, কোনো সৎকর্ম করেন নাই, তুমি কি দেখছো তার মধ্যে? প্রাণেশ্বরী মৃদুমন্দ হাসি দিয়ে বলছে, ললিতে, আমি দেখছি যদি কোথাও একটু কোনো ভালো কাজ করে থাকে তাহলেই আমার কাছে সব, আমি সব, তাহলে সমস্ত কুকর্মকে আমি আর দেখবো না, সমস্ত কুকর্ম আমি তার ক্ষমা করে দেব। দোষের মধ্যেও যিনি গুণ দর্শন করে উনি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। প্রেম সে বলো না। তাই জগতে কখনো কোনো সময় যদি সময় হয়, কখন যদি রাধারানীর কাছে যান, রাধারানীকে কিছু বলার দরকার নাই, কিছু চাওয়ার দরকার নাই, এটিও বলবেন না কখনো হে প্রাণেশ্বরী আপনি আমাকে কৃপা করুন, কখনো বলবেন না, কারণ তার নামই হচ্ছে কৃপাময়ী। রাধারানীর প্রভাব কৃপা করা নয়, রাধারানী কৃপা করে বলে তাই জন্য তার নাম, তার প্রভাব আছে যে রাধারানী কৃপাময়ী, না, রাধারানীর প্রভাব কৃপা করা নয়, রাধারানীর স্বভাব হচ্ছে কৃপা করা। তাই জন্য ব্রজের সমস্ত রসিকগণ একটি জিনিস গেয়েছেন, একটি জিনিস বারবার করে বলেছেন, সরল স্বভাব আকো। বর্ষানার সখীগণ গায়, বর্ষানার সাধুগণ এই গানটাকে সবসময় গান, গান নয় এটি পদ। সরল স্বভাব আকো, আকো মানে ইনার, কার? রাধারানীর। सरल स्वभाव आको नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, नेक हूँ नरिष्क हूँ भूले ओ न होत सखी, ये तो रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। सरल स्वभाव याको नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, नेक हूँ न ऋषिक हूँ भूले ओ न होत सखी, या तो रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। अर्थात सरल स्वभाव जार, सरल स्वभाव याको नवल किशोरी जू को, इनी एमन एक ठाकुराइन, इनी एमन एक देवी, इनी एमन एक प्राणेश्वरी, इनी एमन एक आराध्या जार मुखेर मध्य आज अब्दि कोनो साधु महात्मागण किंचित क्रोध देखते पारेन नाई, कोनोदिन राधारानीर भ्रुजुगलके कुंचित होते देखेनी। एत प्रेम, साक्षात प्रेमेर मूर्ति। भगवान श्रीकृष्ण थेके
যদি রাধারানী নামক রসকে নিংড়ে বের করে দেওয়া যায়, কারণ রাধা কৃষ্ণ এতে সদা একই স্বরূপ, লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। এবার ভগবান থেকে যদি কোনোদিনও রাধারানী নামক তত্ত্বটিকে বের করে দেওয়া যায় না, তাহলে কৃষ্ণকে আর কেউ ভগবান বলে মানবেই না। প্রেম সে বলো না। হ্যাঁ গো, আমি তো বলি, এই যে যত জায়গায় দেখতে পাচ্ছ না রাধারানীর বিগ্রহ, যুগল বিগ্রহ বৃন্দাবনে, রাধা কৃষ্ণ, ওই ওই শ্যামল বরণের ছোরাটা দাঁড়িয়ে আছে না, কালো ছোরাটা, ত্রিভঙ্গ তিন ব্যাখ্যা হয়ে, ওকে কেন সবাই দেখতে পাই জানো? কারণ পাশে আমার উজ্জ্বল বর্ণা গৌরকান্তি শ্রীমতী রাধারানী দাঁড়িয়ে। উনার অঙ্গচ্ছটা, উনার অঙ্গত্বেজ, উনার অঙ্গজ্যোতি ওই কালো ছোরাটার উপরে পড়ে, তাই জন্য আমরা তাকে দেখতে পাই। হ্যাঁ, সুখ শাড়ির দ্বন্দ্ব শুনেছ? হ্যাঁ, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল, কিন্তু শাড়ি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল। তাই তো, সত্যি কথা। শোনো, একটি লীলা বলি, সত্যি ঘটনা, ভক্ত চরিত্র। সে যে এত করুণাময়ী, সে যে এত করুণার ভান্ডার, আজ অব্দি বৃন্দাবনে সে লীলা করে। অনেকজন বলেছিল আমাকে, বিরাটিতে যখন পাঠ হচ্ছিল, যারা লাইভ শুনছে ওনারা বলেছিল যে মহারাজ আপনি ওই কথাটি একবার আলোচনা করবেন তো, ওই সত্য ঘটনাটা। বর্ষানায় তো এরকম অনেক সত্য ঘটনা হয়। আচ্ছা, আমি যে এতবার বর্ষানা 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 বলছি, বর্ষানা নাম শুনেছেন আপনারা? বাহ, প্রেম সে বলো না। বর্ষানা হচ্ছে আমার শ্রীমতীর ধাম, নিজ বাড়ি। রাধারানীর বাড়ি হচ্ছে বর্ষানা। বর্ষানা কথার অর্থ কি? বর্ষানা মানে বরসনা, যেখানে সদা সর্বদা কৃপা ভক্তি প্রেম রস বর্ষণ হতেই থাকে। সব সময় যে যাই সেই পায়, যে এ কম পাবে এ বেশি পাবে। মনে করো যখন বৃষ্টি পড়ে উপর থেকে, বৃষ্টি যখন বর্ষণ হয়, তখন কি বৃষ্টি বিচার করে পড়ে যে এর মাথায় একটু বেশি পড়বো, এর মাথায় কম পড়বো? তো শ্রীধাম বর্ষানা হচ্ছে এমন এক ধাম, যে ধামে পাপী দুরাচারী একদম অনাচারী ব্যক্তি, অপরাধী কেউ যান না কেন, সকলেই আমার প্রাণেশ্বরী প্রেমে প্রেমায়িত হয়ে থাকে। প্রেম সে বলো, বলো বরসানে ধাম কি। শোনো, একটি সত্য ঘটনা, এই বেশি না, 50-60 বছর আগেকার ঘটনা। বর্ষানায় এক বাবাজি ছিলেন। সেই বাবাজির নিজস্ব কোনো কুটিয়া ছিল না, কোনো কুটিয়া ছিল না। ব্রজবাসীদের বাড়ি থেকেই মাধকুড়ি করতেন, ভিক্ষা করতেন। ব্রজবাসীদের বাড়ি থেকেই যা শুকনো অন্ন রুটি যা হতো তার দিন চলতো। আর ব্রজবাসীদের উঠানে বারান্দায় ওনাদের বাড়িতেই কখনো সারা রাত দিন কাটিয়ে দিতেন। বাবা রাধারানীকে খুব ভালোবাসতেন, খুব ভালোবাসতেন। এবার বৈরাগ্য সাধু, নিজে কিছু সঞ্চয় করে না। এবার বর্ষানার মধ্যে যে শ্রীজি রাধারানীর যে মহল, রাধারানীর মন্দির দেখেছেন না আপনারা সবাই? রাধারানীর মন্দির কত উপরে, কত উঁচুতে। তো সেই বাবাজির একদিন মনে ইচ্ছে হলো, মনে মনে সংকল্প করলো যে আমি রাধারানীর মন্দিরে যে বিগ্রহ রয়েছে, যে প্রিয়া প্রিয়তম বসে রয়েছে, সেই শ্যামাজু আর শ্যামজিকে পোশাক নিবেদন করব, পোশাক উপহার দেব, মানে ড্রেস বানিয়ে দেব বিগ্রহের জন্য। আবার মনে মনে ভাবছেন, আচ্ছা এই ধোঁয়াটাকে একটু সরিয়ে দিলে ভালো হয় না সামনে থেকে, আমি আপনাদের মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে কষ্ট হয়। শোনো, উনি মনে মনে ভাবছেন যে আমি তো বললাম, আমি তো সংকল্প করলাম যে আমি ঠিক রাধারানী, আমার শ্যামাজু, লাডলিজু আর প্রিয়ালালজুকে একটি পোশাক বানিয়ে দেব, কিন্তু আমার কাছে টাকা কই? স্বাভাবিক, বাবাজি মানুষ, বিরক্ত মানুষ, বৈরাগ্যের মূরতি, কিছু ধন নেই। তো সেই বাবা মনে মনে সংকল্প করলেন, বর্ষানা থেকে পায়ে হেঁটে, বৃদ্ধ মানুষ পায়ে হেঁটে মুখের মধ্যে রাধা নাম নিয়ে, কৃষ্ণ নাম নিয়ে প্রতিদিন সকাল 8টার সময় বেরোতেন আর রাত 9টার সময় ফিরে আসতেন। বর্ষানা কোথায়? বৃন্দাবন যেতেন, মথুরা যেতেন, হেঁটে হেঁটে ভিক্ষা করতে, শুধু ভিক্ষা করতে যেতেন। কেউ 5 টাকা দিত, কেউ 10 টাকা দিত, কেউ 20 টাকা দিত।
এরকম করে 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 বেচারা কোনোদিন দুপুরে প্রসাদই পেতে পারতো না, কিন্তু রাধারানী সবসময় তার সঙ্গে ছিল। তাহলে ভাবুন, তখনকার বৃন্দাবন তো আলাদা ছিল, আজ থেকে 60-70 বছর আগে। ফাঁকা রাস্তার মধ্যে যখন যাচ্ছে, জল পিপাসা পেয়েছে, হঠাৎ করে দেখতে পেয়েছে সামনে একটি পুকুর, সেখান থেকে জল পান করেছে। যখন ফিরে এসেছে সেখানে কোনো পুকুর ছিল না। আর সত্য ঘটনা, একদম বেশি না, 50-60-70 বছর আগেকার ঘটনা। ভক্তমাল চরিত্র রয়েছে এই ঘটনা। এরকম 1 মাস নয়, 2 মাস নয়, 3 মাস নয়, 4 মাস নয়, 5 মাস, 6 মাস উনি ভিক্ষা করলেন। বাবার শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। প্রেম সে বলো না। অনেকজনের মাথায় কিন্তু নিদ্রা দেবী ভর করেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, তাই বললাম প্রেম সে বলো। শোনো, বাবা 6 মাস ধরে ভিক্ষা করতে লাগলেন। ভিক্ষা করে 3000 টাকা হলো। 6 মাস ধরে ভিক্ষা করলেন। সেই 3000 টাকা দিয়ে বাবা, সম্পূর্ণ 3000 টাকা দিয়ে সুন্দর নীল রঙের বস্ত্র শ্যামাজু আর শ্যাম সুন্দরের জন্য বানালেন কারিগর দিয়ে। বেশ সুন্দর তিথি এলো, মাঘী পূর্ণিমার দিন। বাবার তো হৃদয়ে অনেক আনন্দ। আহা, স্বাভাবিক, 6 মাস ধরে যিনি ভিক্ষা করেছেন, 6 মাস ধরে যিনি একটি একটি করে সময় কাটিয়েছেন, না খেয়ে, না জলে, তৃষ্ণায়, ক্ষুধায় আকতিত হয়ে, আজ তার আনন্দের দিন যে রাধারানী আজ তার বানানো পোশাক নিজের অঙ্গে ধারণ করবে। কি আনন্দ বাবার মুখে। আর বাবা ব্রজবাসীদের লাল্লা আর লালিদেরকে খুব ভালোবাসতেন। বৃন্দাবনের ছেলে মেয়ে বলে না, লাল্লা আর লালি, লালা আর লালিদেরকে খুব ভালোবাসতেন। যখনই বাবা বাইরে থেকে ভিক্ষে করে আসতো, তাদের জন্য চকলেট, খেলনা সব নিয়ে আসতো, কারণ তাদের বাড়িতে থাকতো, একটি পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিল। এইদিকে শোনো সবাই, মন দাও, মন দাও, বারবার বলছি মন দাও। মনমোহনকে মন দিতে হয়। মনমোহন ধন চায় না, মন চায়। বাবার হৃদয়ে আজ আনন্দের কোনো সীমা নেই। মুখের মধ্যে এক উল্লাস, প্রতীক্ষার হাসি। ইস, মনে মনে ভাবছে আর মনে মনে হেঁটে যাচ্ছে, যখন এই সুন্দর পোশাকটি যখন শ্যামসুন্দর রাধারানী নিজের অঙ্গের মধ্যে পড়বে, কত সুন্দর লাগবে দেখতে, কত সুন্দর লাগবে। মনে খুব আনন্দ। ড্রেস বানিয়েছে বাবা। বর্ষানার মন্দিরে উঠবে, তখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, হঠাৎ বাচ্চারা ভিড় করেছে, সবাই লালা লালি সবাই মিলে ভিড় করেছে, কেউ চকলেট নিচ্ছে, কেউ ইচ্ছে। হঠাৎ করে একটি ব্রজবাসীর মেয়ে লালি এসে, বাবা তুমি আমার জন্য পোশাক এনেছো, পোশাক এনেছো, নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। বাবা তাকে কিছু ডাকতেও পারলো না। হে সর্বনাশ, আমি রাধারানীর জন্য বানিয়ে এনেছিলাম আর তুমি নিয়ে চলে গেলে। একটি একটি দুম্র কষ্ট বাবার হৃদয়ে এসে আঘাত করলো। এখন কিছু বলতেও পারবে না, ব্রজবাসীর মেয়ে লালি রয়েছে, তার কাছে কি আর পোশাকটি চাওয়া যায়? ছোট্ট লালি পোশাক নিয়ে চলে গেল। ভীষণ কাঁদলো বাবা, ফুট ফুট মাথা ঠুকরে ঠুকরে কাঁদলো। আর দূর থেকে রাধারানীর মহলের যে উচ্চ শিখর, সেটিকে দর্শন করে মনে মনে বলল, হে কেশরীজু, হয়তো আমার সেবাতেই কোনো ত্রুটি থেকে গেছে, হয়তো আমার সেবাতে, হয়তো আমার ভজনেই কোনো ভুল ছিল বলে তুমি আমার হাতের পোশাকটি আর নিলে না। বেশ, মনে মনে প্রণ নিয়ে নিল বাবা। কি প্রণ নিল? যখন এই শরীর রাধারানীর সেবাতেই লাগলো না, এই শরীরকে আমি আর রাখবো না। খুব কষ্ট পেলেন বাবা। মনে মনে ভাবলেন যে আজ শেষবারের মতো রাধারানীর বিগ্রহ দর্শন করব, এরপরে আর কোনোদিন দর্শন করতে আসবো না। বলে কেন? আর শরীর থাকবেই না দর্শন করার মতো। বাবা ভেবেছিল বর্ষানার মন্দির থেকে এসে ঠিক যমুনাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিবে। কাঁদতে কাঁদতে একটি একটি সিঁড়ি উঠছেন, একটি একটি সিঁড়ি উঠছেন, আর মনের মধ্যে গাইছেন, মনে মনে গান করছেন, চিল্লাচ্ছেন, চিৎকার করছেন, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, मैं बैठी रहूं कुंजन की कोना। हे किशोरी, তোমার সেবাই লাগতে পারলাম না। হে রাধারানী, এই শরীর তো ভগবান দিল, সাধু হলাম, সংসার ত্যাগ করলাম, বেশ নিলাম, বাবাজি হলাম, কিন্তু তোমার সেবাই লাগতে পারলাম না। হ্যাঁ,
এতদিন প্রতীক্ষা করে, এতদিন আবেশ নিয়ে অপেক্ষা করে তোমার জন্য 3000 টাকা দিয়ে ভিক্ষা জমিয়ে 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 আমি তোমার জন্য পোশাক বানিয়েছিলাম হে কিশোরীজু, সেই পোশাকটাও তোমার শরীরে চড়াতে পারলাম না। খুব কাঁদছেন, খুব কাঁদছেন, খুব কাঁদছেন। আর মনে মনে গাইতে গাইতে যাচ্ছেন, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, मैं बैठी रहूं कुंजन की कोना, श्याम राधिका गाऊं। মনে মনে আবেদন নিবেদন করছে, রাধারানী আজ তোমাকে শেষবারের মতো দেখবো হে প্রাণেশ্বরী, শেষবারের মতো তোমাকে আজ দর্শন করব। রাধে, আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে না, তুমি আমায় ফেলে দিও না। আমি জানি আমার থেকে হাজার হাজার ভক্ত, হাজার হাজার মহাপুরুষ, হাজার হাজার উচ্চ কোটির সাধনা সাধক তোমার কাছে রয়েছে। তুমি একবার না হয় আমাকে দেখতে হেসো হে লাডলিজু, হে স্বামিনী, হে শ্যামাজু, একবার আমায় দেখতে এসো। নিবেদন করছে আর সিঁড়িতে উঠছে। উঠে 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 বর্ষানার মহলে তো পর্দা লাগানো থাকে, দেখেছো তো যারা রাধারানী দর্শন করেছে, পর্দা থাকে। তারপরে পর্দা খোলে সবাই দর্শন করে, শৃঙ্গার হচ্ছিল ভগবান রাধারানীর। 3 বার ঘন্টা বাজে, 3 বার ঘন্টা বাজার পর রাধারানীর মহলের পর্দা খুলে যায় দর্শন করার জন্য, শৃঙ্গার আরতি যাকে বলে। প্রথমবার সবাই জয় জয়কার করলো, জয় জয় শ্রী রাধে, দরজা খুলে নাই। 3 বার হয়, আবার জয় জয় শ্রী রাধে, খোলেন নাই। বাবা ভাবছে, ইস এইবার জয় জয়কারটা হবে, আর শেষবারের মতো দেখবো, আর কোনোদিন দেখতে পাবো না। কি হয়েছে শোনো। যেই সব ভক্তরা মিলে বলেছে জয় জয় শ্রী